ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم محمد زاہد صاحب۔ محمد زاہد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی 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 وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر یہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے میرے بھائی، فرمائیں کیا؟ جی بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب۔ اول تو ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ ہماری اسٹریم پہ یہ لوگ نہیں آتے، تو اس کی مجھے صرف 2 منٹ دیجیے گا ڈاکٹر صاحب۔ ایک تو اپنے جو بیچ میں اپنی بولنے والی آپ کی عادت ہے وہ ذرا تھوڑی دیر صبر کر لیجیے گا، میری بات سن لیجیے گا۔ ایک تو آپ نے یہ شکوہ کیا یہاں پہ بیٹھ کے کہ ہماری اسٹریم پہ نہیں آتے، میرا خیال ہے آپ کی ہر اسٹریم پہ ہم لوگ آتے ہیں، آپ ہماری اسٹریم پہ نہیں آتے، ہم آپ کی ہر اسٹریم پہ آتے ہیں۔ دوسری بات یہاں پہ آپ نے کہا کہ جب ہم حیات عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو یہ سارے جو ہیں یہ چھپ جاتے ہیں، یہ سامنے نہیں آتے۔ تو میں ڈاکٹر یہ صاحب آپ کے اس چینل پہ بیٹھ کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ ایک مشترکہ اسٹریم طے کریں، 3 بندے آپ کے 3 ہمارے، اسی موضوع کے اوپر گفتگو ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ آپ ضرور اس کے اوپر جو ہے وہ حامی بھریں گے۔ مشترکہ ہم اسٹریم کریں گے، 3 بندے آپ کے 3 ہمارے، اور آپ کی جو لوگ نیچے جن کو آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ بھاگ جاتے ہیں وہ بھی سن لیں کہ ہم چھپتے نہیں ہیں۔ ڈاکٹر یحییٰ صاحب کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سوال پورا کرنے سے پہلے اگلے بندے کو کال سے اتار دیتے ہیں تاکہ وہ اگلا بندہ جو ہے وہ انہوں نے جو جھوٹ بولے ہوتے ہیں سوال میں وہ نہ پکڑ لے۔ اور دوسری بات یہ جری اللہ صاحب یہاں پہ کہہ رہے تھے کہ جی عقیدہ تو وفات کا ہے، باقی تو فروعات میں شامل ہے۔ تو جری اللہ صاحب آپ یہ جو پورا چینل اپنا آپ نے بٹھا کے اپنا پینل یہاں پہ پروگرام کر رہے ہیں نا، یہ آپ ہمارے عقیدے پہ نہیں کر رہے، یہ آپ فروعات پہ کر رہے ہیں، یہ کہانیاں وہ کہانیاں وہ کہانیاں۔ تو انشاءاللہ ہم کریں گے اسٹریم، اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرزا صاحب نے اس کے اوپر کیا کیا کہانیاں گھڑ رکھی ہیں، اور آپ کی اپنی لٹریچر میں آپ کے اپنے عقائد جو ہیں ان میں کیا کیا تضادات ہیں اور کیا کیا آپ لوگوں نے کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں پھر کب آپ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں جناب کہ آپ نے اپنی بات مکمل کر لی ہے؟ آپ نے اپنی بات مکمل کر لی ہے؟ جی میں آگے سوال کروں گا، لیکن مجھے صرف میں سوال کروں گا، مجھے پتا ہے کیونکہ آپ پھر کال سے اتار دیتے ہیں، اس لیے مجھے ذرا پہلے اسٹریم کا بتا دیں۔ میں نے کہہ رہا ہوں آپ نے اپنی بات ابھی تک مکمل کر لی ہے جو آپ نے بات کرنی تھی سوال کے علاوہ؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے سن بھی لیا کہ میں آپ سے اسٹریم کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ اسٹریم کا مجھے بتائیں۔ جی آپ چپ کر کے سنیں، بڑی خوشی کی بات ہے جناب آپ نے یہ بات کی، مناظرے کی، اور آپ یقین کریں کہ آپ مناظرے کی بات نہ بھی کرتے تو آج ہم نے، میری کل جری اللہ بھائی سے یہ بات ہو رہی تھی، ہم نے آج مناظرے کا آخر پہ ایک چیلنج دینا تھا۔ بڑی اچھی بات کی کہ آپ نے خود ہی بات جو ہے وہ کر دی۔ ہماری طرف سے آپ تمام جو آپ اپنے 3 بندے جو ہیں وہ سلیکٹ کر دیجیے گا، ان کو آپ کے عقیدہ جو ہے حیات مسیح کا اس کے اوپر مناظرے کا چیلنج ہے، لیکن اس میں ہماری شرط یہ ہے وہ جو 3 بندے آپ میں سے ہوں گے اس میں سے ایک دیوبندی ہوگا، ایک بریلوی ہوگا اور ایک اہل حدیث ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور ہم 3 ہوں گے۔ چلیں کرتے ہیں جناب، بڑا مزہ آئے گا، اور عوام کے لیے اس میں بہت سی جو ہے وہ کسی بھائی کا مائک کھلا ہے، اپنا مائک جو ہے وہ بند کر لے تو عوام۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات، میری بات تھوڑی سی میری بات اس میں شامل ہونے دیں۔ ہماری طرف سے ایک دیوبندی، ایک وہابی، ایک سنی، آپ کی طرف سے ایک مرزا مسعود گروپ کا، ایک جنبا گروپ اور ایک لاہوری گروپ کا۔ اچھا محترم میرے بھائی، بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا، ہم تینوں جو ہیں جو آپ کے نزدیک جو فرقہ ہیں، ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہمارا اجماع ہے اس عقیدہ کے متعلق اور ہم مل کے ہمارے جو ہے سارے عقائد ایک جیسے ہیں۔ آپ لوگ عوام کے سامنے یہ دھوکہ دیتے ہیں، اور جو دیوبندی، بریلوی اور جو وہابی ہیں، کہ جناب ہمارے تو اس کے اوپر اجماع ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا ایک چھوٹی سی بات میں معذرت کے ساتھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، یہ محمد زاہد صاحب کی یہ کہہ رہے ہیں جھوٹ نہ بولے آپ کا لاہوری گروپ کا اور جنبا گروپ۔ جی میں اسی کی بات میں اسی کی آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے، میں اسی کو آگے چلاتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ جنبا گروپ کا اور لاہوری گروپ کا، ہم یہاں پہ اعلانیہ طور پہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ عالمگیر کو حقیقی اور
बिल्कुल सही फिरका मानते हैं। और इसके अलावा जितने भी फिरके हैं, वो चाहे लाहौरी ग्रुप का हो, वो चाहे जंबा ग्रुप का हो, चाहे सुल्तानी ग्रुप का हो, चाहे नसीम ताहिर ग्रुप का हो, चाहे वो किसी भी ग्रुप का हो, हम उसको गुमराह मानते हैं। देवबंदी जी, आप ये ऐलान करते हैं कि आपका फिरका बिल्कुल दुरुस्त है, बाकी सारों को आप गुमराह करते हैं, तो आप तीनों देवबंदी ले, मैंने आपको खुला खुला ये ऐलान कर दिया। तीनों हम जमाती अहमदिया के अलावा जितने भी मुखालिफ ग्रुप हैं, जितने भी, चाहे वो जमाती अहमदिया के बीच में से निकले हुए ग्रुप हैं, चाहे वो खिलाफत को नहीं मानते, चाहे वो खिलाफत के मानने के बावजूद खिलाफत से मुनहरिफ हुए हैं, हम उनको गुमराह मानते हैं। आप देवबंदी ये मान लें कि आप देवबंदियों के अलावा बाकियों को गुमराह मानते तो आप 3 देवबंदी हो जाए, या बरेलवी ये मान लें कि बरेलवी के अलावा बाकी सारों को गुमराह मानते हो तो बरेलवी आ जाए, या वहाबी ये तीनों ऐलान करने के लिए वहाबी बिल्कुल दुरुस्त फिरका, बाकी सारों को गुमराह मानते हैं तो वहाबी आ जाए। ले जी, आ जाए आप। जी मोहम्मद जाहिद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मोहम्मद जाहिद साहब, आप मौजूद हैं? जी जी डॉक्टर साहब, मैं मौजूद हूँ, मैं आपका रोना पीटना सुन रहा हूँ, मौजूद हूँ मैं। जी, आपने वो अवाम के ऊपर आप छोड़ दें जनाब के रो पीट कर रहा है। आप ये बताएं कि आपने एक मुनाजरे का चैलेंज दिया, हमने आपका चैलेंज कबूल कर। आपकी आवाज में बहुत शोर है मोहम्मद जाहिद साहब, आपकी आवाज में बहुत ज्यादा शोर है, अगर आप ठीक कर लें तो बेहतर है। तो आपने मुनाजरे का चैलेंज दिया, हमने वो कबूल कर लिया है, और हमने आपको ये कहा है कि दो ही बातें हैं। या तो आप ये कहें कि जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे अलावा जो बाकी अगर कोई फिरके हैं तो वो जो है वो गुमराह हैं, आप या तो ऐलान कर दें कि आपके अलावा, आप अहले हदीस हैं गालिबन, आपके अलावा बरेलवी और देवबंदी जो है वो गुमराह हैं, तो हम तीनों जो है अहले हदीस के साथ मुनाजरा करने को तैयार हैं। क्या आप ऐलान करते हैं ये? जी मोहम्मद जाहिद साहब। जी डॉक्टर साहब, देखिए ये तो देखें डॉक्टर साहब, ये तो सीधा सीधा आप मुनाजरे से फरार होने वाला बहाना बना रहे हैं। यहाँ पे आपके आप बहुत बड़ी मार बैठे हैं, और अब ये सीधा सीधा आप जो है वो बहाना बना रहे हैं मुनाजरे से फरार का, कि जी वो एक देवबंदी होगा, एक वहाबी होगा, एक वो होगा, एक वो होगा। देखिए डॉक्टर साहब, हमारे जितने भी मसलक हैं वो सारे इस बात से आपने खुद बयान कर दिया कि सबका इजमा है। तो हमारे तरफ से बरेलवी हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, जो भी हो, हमारे साथ आपने मुनाजरा करना है। 3 बंदे आपके, 3 बंदे हमारे, हमने कोई शर्त नहीं रखी थी। आप अब ये मुनाजरे से फरार के लिए एक शर्त रख रहे हैं जी, एक वहाबी होगा, एक देवबंदी होगा, एक बरेलवी होगा। तो आपका भी तो इजमा है ना मोहतरम डॉक्टर साहब, हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की वफात के ऊपर। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम उसको गुमराह मानते हैं, हम उसको गुमराह मानते हैं? लाए एक जुम्बा ग्रुप का, एक लाहौरी ग्रुप का, एक मसूर ग्रुप का 3 बंदे। अगर ये शर्त आपने हमारे ऊपर रखनी है तो यही शर्त आपके ऊपर लागू होती है, वरना 3 बंदे बताएं आप, हमारी तरफ से 3 बंदे, हम जो मर्जी डिसाइड करें। वो आप हमारे ऊपर कौन होते हैं शर्त लगाने वाले कि हम ये शर्त? जाहिद साहब दरमियान में उसकी आवाज खड़ा गई है, उसको माफ कर दें, उसकी आ गया है। जाहिद साहब, मैं आप दोबारा आपको स्ट्रीम में लूंगा, लेकिन कोई बात करने की कुछ बुनियादी अखलाकियात ही सीख लें यार। मेरा मतलब एक आके शोर के साथ शुरू हो जाना और जिस तरह पता नहीं हाला करके पड़ जाना, ये कोई इखलाक मोहम्मदी नहीं है। पता नहीं कहाँ से आप लोगों को मैं अब अलग पे तो नहीं बताऊंगा इखलाक मोहम्मदी की। अब देखें प्यारे भाइयों, ये इन्होंने आके चैलेंज दिया कि जी हम मुनाजरे का चैलेंज है। वाज़ेह बात कर दी जरीरुल्लाह भाई ने कि भाई हम तो दूसरे को गुमराह मानते हैं। आप जब हमारी बारी आती है अहमदियों की तो आप कहते हैं कि नहीं, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी हम सारे इकट्ठे हैं। तो जब इकट्ठे हैं तो इकट्ठे होके आए जनाब, ठीक है। या फिर दूसरा, हमने तो बड़ी आराम से कहा, हम जिस तरह कह रहे हैं कि बाकी फिरके गुमराह हैं तो आप भी कहते गुमराह हैं, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो जब हमने आपको ये आपको 2 में से एक चीज सिलेक्ट करने का कहा है, तो मोहम्मद जाहिद साहब अब मैं आपको दोबारा स्ट्रीम में लेने लगा हूं। आपने 2 में से ये बताएं कौन सी चीज आपने सिलेक्ट करनी है। नंबर 1, क्या आप इस बात का बरमला आज इजहार करेंगे कि आप तीनों जो फिरके हैं, देवबंदी, वहाबी और बरेलवी, ये तीनों में से एक एक बंदा आएगा क्योंकि आपका इजमा है, आप एक दूसरे को गुमराह नहीं समझते? या नंबर 2, आप अभी ऐलान करेंगे कि आप पहले 30 के अलावा बाकी दोनों फिरकों को गुमराह समझते हैं, इसलिए फिर हम कहते हैं ठीक है जी आप तीनों अहले हदीस को ले आए। जी मोहम्मद जाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम जी, दोनों में से कौन सी बात आपको पसंद है? जी डॉक्टर साहब, ये जो आपके नाजरीन है, ये वादे उन लोग पता चल रहा होगा कि आप मुनाजरे से फरार होने के लिए बहाने तलाश करना शुरू हो गए हैं।
بہرحال ڈاکٹر صاحب دیکھیں مجھے ایک بات کا صرف مختصر جواب دے دیں, آپ 5 جو بندے بیٹھے ہیں ان میں سے آپ کس فرقے کے خلاف یہ پروگرام کر رہے ہیں, ایک فرقے کا نام بتا دیں. جی جناب, ہم جو آپ کا جو ہے نا جو اجماع ہے آپ کا, جس کو آپ کہتے ہیں اجماع ہے آپ کا, وہ جو سارے 1974 میں اکٹھے ہوئے تھے ہمارے خلاف, دیوبندی, بریلوی اور جو وہابی ہیں, سب کے خلاف, سب کے عقیدہ جو ہے اس کو ہم خلاف نہیں, میں کہوں گا ہم ان سب کے جو یہ عقیدہ حیات مسیح کا بنا بیٹھے ہیں, اس کی جو اصل جو بات ہے وہ عوام تک پہنچا رہے ہیں. اس میں دیوبندی بھی شامل ہیں, بریلوی بھی شامل ہیں اور وہابی بھی شامل ہیں. اور اچھا کیا آپ نے یہ بات پوچھ لیا, اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ تینوں کو ساتھ لے کے ہم چلنا چاہتے ہیں. ہم چاہ کے تاکہ ہم جناب آپ کے ساتھ بات کریں گے اہل حدیث میاں کے ساتھ, تو وہ دیوبندی بعد میں آ کے کہہ دے گا کہ جناب مجھے تو شامل ہی نہیں کیا, میں تو اس کا نتیجے کو مانتا ہی نہیں ہوں, اس مناظرے کو. ٹھیک ہے نا, اور پھر یا کوئی بریلوی آ کے کہہ دے گا یا دیوبندی آ کے. جی بڑی مہربانی, بڑی مہربانی سر, میں نے مختصر سوال کیا تھا سر, میں نے ڈاکٹر صاحب میں نے مختصر سوال کیا تھا, بڑی مہربانی آپ کی, آپ نے جواب دے دیا. آپ تمام فرقوں کو, جو اجماع ہے فرقوں کا, تمام فرقوں کا, ان کے خلاف پروگرام کر رہے ہیں. اس سے ثابت ہی ہوا کہ تمام فرقے جو ہیں ان کا اجماع ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی وفات کے اوپر. بہینہ ہی اسی طرح آپ کے جتنے بھی فرقے ہیں, جنبہ ہو گیا, مسرور صاحب کا گروپ ہو گیا, اس کے علاوہ لاہوری گروپ ہو گیا, آپ کے جتنے بھی فرقے ہیں سب کا اجماع ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی وفات کے اوپر. تو میں بھی آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں, آپ چاہے ان کو گمراہ کہتے رہے, وہ آپ کو گمراہ کہتے ہیں, آپ ان کو گمراہ کہتے رہے, جو مرضی, یہ تو آپ کا آپس میں جو وہ چل رہا ہے, اینٹ وٹے چل رہے ہیں, وہ ساری دنیا کو پتا ہے. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ نے مناظرہ کرنا ہے یا آپ یہاں پہ چیلنج دے بیٹھے ہیں, بڑک مار بیٹھے ہیں اور آپ فرار کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں, مجھے صرف یہ بتا دیں بس. جی چھوٹی سی گزارش. ایک منٹ مبارک بھائی, احباب, پیارے بھائیو, آپ سب دیکھ لیں, ہم نے یہ ہوتا ہے کولو کولن سدیدہ, مومن جو ہے وہ سیدھی کھری بات کرتا ہے. ہم نے برملا کہا کہ ہم جماعت احمدیہ مسلمہ کے علاوہ باقی جو فرقے ہیں ان کو گمراہ کہتے ہیں. یہ محمد ظاہر صاحب, یہ ان کو اتنی ہمت نہیں ہو رہی کہ یا تو تینوں باقی سارے فرقوں کے بارے میں کہیں کہ وہ گمراہ نہیں ہیں, وہ بالکل ٹھیک ہیں. یہ ان کو واقعی اس طرح کا مسلمان سمجھتے ہیں کہ گویا وہ جنت میں جا سکتے ہیں, وہ ان کی آخرت جو ہے ان کی عاقبت سنور سکتی ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب ایک منٹ, مجھے صرف 1 منٹ دے دیں ڈاکٹر صاحب, یہ بات بھی, یہ اعتراض بھی آپ کا ختم. محمد ظاہر صاحب, میری بات ختم نہیں ہوئی تھی, میں آپ کی بات میں نہیں بولا تھا. آپ کو اتنی کم از کم میں بار بار کہہ رہا ہوں, آپ لوگوں کو پتہ نہیں کب جو ہے وہ بنیادی اخلاق آئیں گے, کب آپ سیکھیں گے کہ جو کس طرح سے بات کرتے ہیں. یار خدا کا خوف کریں, آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا پیارے بھائیوں کہ ہم نے برملا اظہار کرتے ہیں, یہ نہ ادھر نہ ادھر. کیوں؟ یہ اگر یہاں پہ کہہ دیں کہ یہ گمراہ مانتے ہیں تو انہوں میں باہر جا کے اپنے مجاہدین ختم نبوت کو بھی شکل دکھانی ہے انہوں نے, ٹھیک ہے جی. اور اگر نہ کہیں تو پھر مرتے ہیں, تینوں کو لے کے آنا پڑتا ہے. بہرحال مبارک بھائی, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے وہ سانپ کے منہ میں کرلی کی کہاوت تو سنی ہوگی, تو وہ کرلی ان کے منہ میں آ گئی ہے, تو وہ اس کو تو کبھی قبول نہیں کریں گے, نہ چھوڑ سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس کا ثبوت کہ کون کس کے ساتھ ہے, کس کے پلیٹ فارم سے لڑتا ہے, پچھلے پروگرام میں جناب سب پورے یہاں جو سن رہے ہیں ناظرین, انہوں نے سب نے دیکھ لیا کہ طارق چوہان صاحب جو جمبا گروپ کے تھے, ان کی وکالت کے لیے آپ کے محترم عامر نذیر صاحب یہاں پیش ہوئے تھے کہ میں ان کا کیس لے کے آیا ہوں. تو کون کس کے ساتھ ہوا جناب؟ زاہد صاحب, حقائق سے آپ نظریں بے شک جتنی مرضی چرائیں, لیکن بلی نہیں جائے گی. آنکھیں بند کریں لیکن بلی نہیں جائے گی. وہ جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے, آپ اس کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی بات کسی اور طرف چلے جائے اور ہماری جان چھوٹ جائے. بات یہ ہے کہ یہاں جو اس وقت موضوع چل رہا ہے, آپ کو کیوں جرت پیدا نہیں ہوئی, وہ کون سی وجہ ہے جو ہم نے یہاں پہ دلائل پیش کیے, جو ہم نے یہاں پہ ثبوت پیش کیے, آپ کو کون سی وجہ ہے جس نے روکا ہے کہ آپ اس پر بات کرنے کے لیے تیار تک اپنے آپ کو نہیں کر پائے, اور یہاں پہ آ کے آپ نے ایک نواں شوشہ چھوڑ دیا کہ یہ ہمارا چیلنج قبول کر لیں. او بھائی یہ چیلنج ہی ہے, ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ کے جواب دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ 4 بندے لے آئیں, 5 بندے لے آئیں, آپ اپنی ٹیم بٹھائیں اور یہاں پہ سوال کریں اور ہم آپ کا جواب دے رہے ہیں.
लाइव प्रोग्राम हो रहा है, लोग सुन रहे हैं, वो खुद फैसला करेंगे कि कौन क्या कह रहा है, कहां से बुरहान है, कहां से दलील है, कहां से सबूत है। ये फैसला लोगों ने करना है, ये आपने नहीं करना। यहाँ पे आके शोर डालना और मजमाबाजी करना और मदारीपन करना ये छोड़ दें। अब दुनिया बहुत समझदार है, खुदा के फजल से सब कुछ समझती है। और यहाँ पे दलाइल से अपनी बात को रखें। इसी को लाइव प्रोग्राम को ही आप मुनाजरा समझें और ये मुनाजरा ही है, इसी को चैलेंज समझें। यहां अपना ये मुद्दा पेश करें कि आपके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो फर्जी ईसा हैं उनको आपने 2000 साल से ऊपर बिठाया हुआ है, दुनिया बेचारी तड़प रही है, किस वक्त उन्होंने आना ये हमें बताएं आगे, और कैसे ऊपर चढ़ाया ये बताएं। शाबाश, आ जाएं। जी जी। अच्छा, जज़ाकल्लाह मुबारक भाई। अब नाजरीन सारे सुन रहे हैं। मोहम्मद जाहिद साहब, हम जैसे कि मैंने आपको कहा है, हम वैसे ही आपको ये चैलेंज देने वाले थे, इसलिए बड़ी अच्छी बात हुई कि आपने ये चैलेंज खुद ही आके बात कर ली। अब हमें आपका चैलेंज मंजूर है। सिर्फ 2 छोटी छोटी बातें हैं। या तो हमारी तरफ से 3 अल्हम्दुलिल्लाह मनाजर होंगे, 3 आपके मनाजर, उनमें से एक देवबंदी हो, एक बरेलवी हो और एक जो है वो वहाबी हो, जिसको आप पहले 30 कहते हैं, ठीक है। या आप ये स्टेटमेंट दे दें कि आप बाकी फिरकों को अपने अलावा गुमराह समझते हैं, जिस तरह हमने स्टेटमेंट दे दी है, ठीक है जी। सीधी सीधी बात हो जाएगी। तो ये तो होगी जनाब आपके मनाजरे वाली बात। अब मोहम्मद जाहिद साहब, मैं आपको ऐड कर रहा हूं दोबारा, लेकिन अब आपका सिर्फ मैं सवाल लूंगा, ठीक है। अगर आप शोर करेंगे तो मैं माजरत खा हूँ, मुझे आपको इस टीम से रिमूव करना पड़ेगा। वैसे भी हमारे 2.25 घंटे के करीब होने वाले हैं। जी मोहम्मद जाहिद साहब, आपका सवाल क्या है? मोहम्मद जाहिद साहब, आपका सवाल क्या है जनाब? जी डॉक्टर साहब, सवाल मैं करूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ 2 मिनट अगर आप दे सकते हैं तो मुझे बता दीजिए। मोहम्मद जाहिद साहब, मैंने आपको, अगर आपने मनाजरे के बारे में बात करनी थी, मैंने आपको बता दिया है। अवाम देख लेगी कि आप हमारा वो जो आपने चैलेंज दिया था वो हमने कबूल कर लिया है। आप अगली दफा हमें आके बता दीजिएगा कि आपने क्या डिसाइड किया है। उसमें जल्दी क्या है जनाब, आप भी इधर ही हैं, हम भी इधर हैं। अब अपना सवाल पेश कीजिए। जज़ाकल्लाह। जी मोहम्मद जाहिद साहब। जी मोहम्मद जाहिद साहब। डॉक्टर साहब देखें, ये बार बार डॉक्टर साहब ये हरकत ना करें, अच्छी बात नहीं है। मेरी बात सुन लें, मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ, फिर आप कहते हैं आप लोग आते ही नहीं है। तो जब हम आते हैं तो फिर आप हमें बोलने नहीं देते। मैं मुनाजरे की बात जनाब आपसे करने लगा हूँ, आपका जो आखिरी एतराज है वो आपका खत्म करने लगा हूँ। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि लाहौरी ग्रुप और जुम्बा ग्रुप को आप वफात ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर गुमराह समझते हैं। आपने कहा हम उनको गुमराह समझते हैं। हमारा मौजू है हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की हयात या वफात। आप मुझे बता दें, आप उनको भी इनके ऊपर इस मौजू के ऊपर भी आप उनको गुमराह समझते हैं? अगर आप इस मौजू के ऊपर उनको गुमराह नहीं समझते और आपका उनके साथ इसके ऊपर इजमा है, तो फिर उन 2 पार्टीज को अपने साथ बिठाने से आप क्यों इनकारी हैं? ये मेरा आपसे सवाल था, ये मुझे बता दें। मुबारक साहब ने तारिक चौहान साहब की बात की थी, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मुझे कॉल से ना उतारिएगा, क्योंकि आप हमें, अगर आप दावत देते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे आने की, तो फिर हमें जवाब भी देने दिया करें। मुबारक अहमद साहब, आमिर भाई सिर्फ इसलिए आए थे कि आप जो पेशगोई मुस्लिम मऊद के ऊपर बात कर रहे थे, दावा जुम्बा साहब का भी है, दावा बशीरुद्दीन महमूद साहब का भी है, लेकिन हमारा चैलेंज है कि मिर्जा साहब की तहरीरों के मुताबिक ना तो जुम्बा साहब मुस्लिम मऊद साबित होते हैं, ना बशीरुद्दीन महमूद साहब साबित होते हैं। तो इसके ऊपर भी अगर आपने मुनाजरा करना है तो हमारे साथ मुनाजरा कर लीजिएगा। इसके ऊपर भी मैं आपको दावत दूंगा कि जुम्बा ग्रुप वालों को अपने साथ बिठा लीजिएगा। हम साबित करेंगे कि दोनों ही साबित नहीं होते, दोनों ने घड़ा हुआ है अपनी अपनी तरफ से मुस्लिम मऊद। अब डॉक्टर साहब मुझे सिर्फ बता दीजिएगा कि ये दोनों ही गुमराह हैं आपकी नजर में? जी जी मोहम्मद जाहिद साहब, मुनाजरा खेलते नहीं है, मुनाजरा करते हैं मेरे भाई। ये जो मुनाजरे का आपने चैलेंज दिया, हमने उसका जवाब आपको दे दिया है, नाजरीन ने सुन लिया है। अब आप इंतजार करेंगे कि जिस तरह हमने बरमला खुल के कहा है कि जनाब हम दूसरों को गुमराह समझते हैं, अब आप भी आप खुद तो अहले हदीस हैं, आप देवबंदियों और बरेलवियों के बारे में हमारे प्रोग्राम में आके या तो ऐलान करें कि आप उनको गुमराह समझते हैं, इसलिए आप उनके साथ जो मिलके नहीं मुनाजरा करेंगे, आप एक ही फिरका के लोग होंगे, या 3 बंदे होंगे आपकी तरफ से, एक अहले हदीस, एक बरेलवी, एक देवबंदी। ये बात अब मैंने आखिरी दफा कर दी है। अब अपना सवाल पेश करें मुझे, वरना मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा।
जी मोहम्मद जाहिद साहब, सवाल क्या? डॉक्टर साहब देखें, मुझे आप मुझे पता है आप रिमूव भी करेंगे, लेकिन बात यह है कि आप लोगों को धोखा मत देना। आप कह रहे हैं हम उनको गुमराह समझते हैं, लेकिन जो मौजू है मुनाजरे का जिसके ऊपर हम डिबेट करने जा रहे हैं, क्या आप नाज़रीन आपने देखा, ये ऐसी कौम है, ये खुद को मुसलमान कहती है, खुद को ये पता नहीं कहती है हम के अखलाक मोहम्मदी जो है ना कूट कूट के हमें भरा हुआ है। मैं इनको बात कर रहा हूँ कि ये बात हो गई है, अगली दफ़ा के कर लीजिएगा, सवाल पेश करें, लेकिन आप इनको देख लें, हम आखिरी चांस देते हैं प्यारे भाइयों, उसके बाद मैं इनको स्ट्रीम से रिमूव कर दूंगा। मोहम्मद जाहिद साहब, आखिरी चांस है, मुनाजरे की बात जो अवाम तक पहुँचनी थी पहुँच गई है। आप हमें अगली स्ट्रीम में बतलाएंगे कि आपकी तरफ से इसका क्या जवाब है, हम आपके जवाब का इंतज़ार करेंगे। मुनाजरे की बात के अलावा अगर आपने सवाल करना है तो ठीक है, वरना जनाब नाजरीन वो जो है मोहतरम जो अपने जाहिद साहब वो स्ट्रीम से खुद ही जो है वो जा चुके हैं। आप चूँकि अबैदुल्लाह लतीफ़ साहब काफ़ी अरसे से इंतजार कर रहे थे, मैं उनकी तरफ चलूंगा। किसी दोस्त ने कोई बात करनी है तो एक दो मिनट डॉक्टर साहब ये जी मोहम्मद जाहिद साहब ने जो ये बात की है ना कि आप ईसा इब्न मरियम के नजूल के बारे में क्या उनको गुमराह मानते हैं, जी मैं ये भी खुल्लम खुला बयान दे देता हूँ। ले जनाब मौजूद से रिकॉर्ड करें, तहरीरी तौर पर लिख लें, आप इस वीडियो को जहां मर्जी यूज कर सकते हैं। ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के नजूल के बारे में भी हम जुम्बा ग्रुप के लोगों को गुमराह मानते हैं। ले जनाब लिख लें मेरा बयान, क्योंकि आप जानते हैं डॉक्टर साहब हमारा पिछला जो प्रोग्राम था उसमें भी ये साबित किया हमने कि वो नजूल मसीह के अकीदे को फेर के घुमा के वो कहते हैं कि इसके मिज़दाक वो अब्दुल गफ्फार जंबा साहब है, तो गुमराह मानते हैं हम उनको गुमराह मानते हैं। साफ सरीन ऐलान ये इस पे भी आ गया। आप हम वो डॉक्टर कहते हैं ना कि ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। ये अल्लाह ताला का फजल है कि जमाती अहमदिया एक ऐसी इनके सामने नंगी तलवार है कि ये उसके सामने बढ़ के तो मार सकते हैं, उनके सामने बुलंद दावे तो कर सकते हैं, कभी मैदान में नहीं आ सकते। हमने ये दावा किया है, हमने ये चैलेंज किया है कि हम 3 बंदे हमारे होंगे, 3 बंदों के अलावा हम दूसरों को नहीं लेंगे। क्यों? उसकी वजह बताए, क्योंकि वो गुमराह है। अगर वो कोई तहरीर ऐसी पेश कर देंगे कि अपने मुजद्दिद की तहरीर पेश करें, हम कहेंगे नहीं जी हम तो उसको मानते नहीं है, वहां पे खिचड़ी बन जाएगी यार, इनका तो आपस में इत्तेफाक नहीं है। जिस तरह डॉक्टर साहब इसने ये धोखा देने की कोशिश की है, मैं माजरत के साथ 1 मिनट लूंगा कि हमारा इजमा है, इनका इजमा नहीं है। मैं पिछले प्रोग्राम में इनकी वीडियो सुना चुका हूं। बरेलवी हजरात ये कहते हैं कि खत्म नबूवत के मुनकर देवबंदी है। डॉक्टर साहब मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है, उस वीडियो में बरेलवी आलिम ने ये कहा कि खत्म नबूवत के मुनकर देवबंदी है। उसके नीचे हकीम राशिद जो स्टीम में आया हुआ था देवबंदी है, यहाँ पे मौजूद भी है, आपने उसको मुखातिब भी किया कि मैदान में आओ, लेकिन वो नहीं आया। उसके नीचे उसने ये बात बयान की कि बरेलवी मुफ्ती साफ और सही झूठ बोल रहा है, और ये वैसे ही, और उसने बरेलवी मुफ्ती को गंदी गालियां निकाली। डॉक्टर मेरे पास वीडियो मौजूद है। इनका आपस में इत्तेफाक ही नहीं है, ये आपस में एक दूसरे को मुसलमान नहीं मानते, और उनको पता है कि हम तीनों इकट्ठे जाएंगे तो बड़ी बुरी तरह फंस जाएंगे, कादियानी में सांस नहीं करने देंगे। जी डॉक्टर साहब मेरी बात खत्म है, बदर लतीफ का कॉल पे। जनाब डॉक्टर साहब क्या हाल है? ठीक है, जी जी जरीउल्लाह साहब क्या हाल है आपके? गुजारिश ये है कि आप जरीउल्लाह साहब ने यहाँ पर ये बात कही जो कि जनाब हम ऐलान करते हैं कि नज़ूल मसीह के अकीदे पर तमाम इन ग्रोहों को हम गुमराह समझते हैं। जनाब जाहिद भाई ने यह सवाल नहीं किया था, बल्कि आपने सरीहन धोखा देने की कोशिश की है। उनका सवाल यह था कि वफात मसीह के अकीदे पर, वफात मसीह के अकीदे पर क्या आप जुम्बा ग्रुप को और लाहौरी ग्रुप को गुमराह जानते हैं या नहीं? ठीक है, अगर तो उनको आप समझते हैं कि वफात मसीह के अकीदे पर दुरुस्त है, क्योंकि मौजू है हयात वफात मसीह मनाजरे का, ठीक है, इसलिए वफात मसीह के अकीदे पर अगर आप उनको गुमराह नहीं समझते तो फिर हक बनता है आपका, जैसे हम हयात मसीह के अकीदे पर बरेलवी और देवबंदी को गुमराह नहीं जानते और आप वफात मसीह के अकीदे पर जुम्बा ग्रुप और लाहौरी ग्रुप को गुमराह नहीं जानते, तो फिर 3 बंदे अगर हम पर ये शर्त आयद करते हैं तो 3 बंदे आप उनके लें। अगर नहीं हयात वफात मसीह पे मनाजरा करना है, हम जो मर्जी हयात मसीह के अकीदे पर अपने बंदे लें, आप वफात मसीह के अकीदे पर अपने जो मर्जी बंदे लें। ये अटकल पच्चू और मनाजरे से राह फरार के बहाने तरक करें। एक बात, मनाजरे के ऊपर जो चैलेंज जाहिद भाई ने दिया है खुलेआम कबूल कीजिए। 3 बंदे आप जो मर्जी रखें, 3 जिसको डर नहीं होता किसी बात का वो इन चीजों को पेश नहीं करता, ठीक है। हम कहते हैं आप जो मर्जी 3 बंदे ले आए, हम अपनी तरफ से जो मर्जी 3 बंदे ले आए, बात करें, बात खत्म। लोगों को पता चल जाएगा हक क्या है, सच क्या है। और आप पटकल पच्चू लगा रहे हैं फलां को
چلیں جی اب آپ کے مسیح کے عقیدے پر ہم تینوں مکاتب فکر کو سچا 2 منٹ پورے ہو گئے جانتے ہیں، وفات مسیح کے عقیدے پر تینوں مکاتب فکر کو گمراہ جانتے ہیں، اپنے لاہوری اور جنبہ گروپ کو دونوں کو، اور تیسرے آپ ہیں. تو بتائیے آپ کے 2 منٹ پورے ہو گئے ہیں میرے بھائی، بات میں نے کی ہے اس کا جواب دیں، اور اس کے بعد میں اگر آپ ٹائم دیں گے تو میں گفتگو کر سکوں گا، کرنا نہیں. جی کیجیے ڈاکٹر صاحب بات. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے دوستو، آپ نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے کھل کر کہا کہ ہم دوسرے فرقوں کو گمراہ کرتے ہیں. عبید اللہ لطیف صاحب نے کم از کم یہ مان گئے کہ جہاں تک حیات عیسیٰ کا عقیدہ ہے، یہ باقی دوستوں کو، باقی لوگوں کو، یہ عبید اللہ لطیف صاحب آپ کی آواز چونکہ مڈل میں آ رہی ہے، میں آپ کو ریموو کر رہا ہوں، معذرت خواہ ہوں. آپ یہ بات مان گئے کہ آپ باقی حیات عیسیٰ کے، چلیں جی آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کو گمراہ نہیں مانتے، اس کے علاوہ آپ نے یہ بات تسلیم کر لی اسی سٹریم میں کہ اس کے علاوہ آپ ان کو گمراہ ہی مانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال بڑی عجیب بات ہے کہ آپ ان کو اگر گمراہ مانتے ہیں تو کھل کے یہاں پہ اعلان کریں، اس میں اتنا وہ شرمانے کی کیا بات ہے. پھر دوسرا آپ نے یہ جھوٹ بولا، میں اس سے پہلے کہ آپ کی وہ بات کروں، آپ نے کہا جی کہ وہ جو جنبہ کا جو گروپ ہے ان کا تو جناب جو نزول عیسیٰ کا عقیدہ ہے یا وفات جو حیات عیسیٰ عقیدہ وہ آپ جیسا ہے، وہ جناب علی، ہم نے یہی تو بیان کیا ہے کہ یہ دونوں عقیدے ایک اصل ہے، ایک فرع ہے. اگر ایک غلط ہے تو دوسرا خود بخود ہی غلط ہے. اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ ان کا نزول عیسیٰ کا عقیدہ غلط ہے تو حیات عیسیٰ جو ہے وہ خود بخود ہی ان کا غلط ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا، عبید اللہ لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ وفات مسیح کے عقیدے میں بھی ان کو گمراہ مانتے ہیں، تو گویا یہ ایسی شک نکالنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ایک بندہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے لیکن تم اس کی عبادت نہ کرو. لو، یہ ایک شک میں دو شک نکالے ہیں. اچھا، آپ یہ تو مان رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو اس لیے آپ اس میں تو اس کو گمراہ نہیں مانتے نا. تو جب وفات مسیح کا ایک بندہ اقرار کر کے پھر یہ کہے کہ اس کا مصداق نزول مسیح میں کوئی اور ہے، ہم کس طرح اس کو گمراہ نہ مانے؟ عجیب بات بیان کرتے ہیں. یہ اس کا ہوگا جواب. اور آپ دیکھیں کہ یہ پروگرام کے دوسرے حصے کو چلے ہوئے تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے. ان کے جو بڑے وہ جو کہتے ہیں نا پنجابی میں پھنے خاں ہے جی، محمد زاہد صاحب، اس کے بعد عبید اللہ لطیف صاحب، یہ محمد فاروق صاحب جو کہ الفاظ سے کھیلنے کا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ گر آتا ہے. اور پیارے بھائیوں، عوام بیوقوف نہیں ہے، اندھی نہیں ہے. ان کو یہ نظر آ گیا ہے کہ 1.5 گھنٹے میں آپ کو یہی نصیب نہیں ہوا کہ قرآن پاک کی ایک آیت بھی لے آتے ہیں حیات عیسیٰ کے معاملے میں. ایک آیت کا سوال تھا. اگر آپ ایک آیت بھی پیش کر دیتے، محکم آیت، تو لوگوں کو پتہ چلتا کہ آپ کے حیات عیسیٰ کے عقیدہ کی کوئی بنیاد قرآن پاک میں ہے. ٹھیک ہے جی. اور آپ یہاں پہ آ کر کوئی ادھر کی بات کر کے اپنے آپ کو مزید جھوٹا ثابت کروا گئے. اور پیارے بھائیوں، ہم نے جیسا کہ آپ نے دیکھا مناظرے کی جہاں تک انہوں نے بات کی، ہم نے بات واضح کر دی ہے. اب بال از ان دیئر کورٹ. یا تو یہ باقی جو دونوں فرقے ہیں ان کو گمراہ قرار دیں تو پھر ٹھیک ہے، اہل حدیث تینوں آ جائیں ہمارے ساتھ مناظرہ کر لیں. لیکن اگر یہ دوسرے باقی دونوں فرقوں کو بھی واضح طور پر یہ سٹیٹمنٹ نہیں دیتے کہ یہ وہ گمراہ ہے، تو پھر ایک اہل حدیث یعنی وہابی، ایک بریلوی، ایک دیوبندی آئے، 3 مناظر ہوں، 3 ہماری طرف سے ہوں گے. ہم حیات عیسیٰ کے عقیدہ کے بارے میں گفتگو کرنے کو تیار ہیں. آپ ثابت کیجئے کہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ ہیں، زندہ جسم سمیت، نعوذ باللہ معاذ اللہ، آسمان پر جا کر بیٹھ گئے ہیں. کبھی نہیں آئیں گے، بہانے لگائیں گے. اور جب آئیں گے تو پھر انشاءاللہ قرآن پاک جو ہے وہ ان کو ایسا جھٹلائے گا کہ یہ یاد رکھیں گے. اس کی وجہ کیا ہے پیارے بھائیو؟ آخری بات کہ وفات مسیح ثابت کرنا ہمارے اوپر، ہمارے ذمہ نہیں ہے. کیوں؟ کہ جو بھی پیدا ہوا ہے اس دنیا میں وہ فوت ہو گیا ہے. ہاں، جو بات نارمل سے ہٹ کے ہے یعنی حیات عیسیٰ کا عقیدہ، وہ ثابت کرنا ان لوگوں کے ذمہ ہے. قرآن پاک کی تعلیم یہی ہمیں بتلاتی ہے کہ ہر وہ بات جو نارمل قانون سے ہٹ کے ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پر وہ محکم آیات کے ذریعے سے اس کا بتلایا ہے کہ یہ نارمل سے ہٹ کے ہے. ٹھیک ہے جی. جہاں پہ